वास्तविक भगवान होती भक्तर अधीन आम समस्ते चाहे भगवान को दर्शन करने किंतु भगवान चाहते मोर भक्त प्रकृतिर अनाविल भाव में जो भक्त दर्शन करने तेणु भी दर्शन करी तेणु भक्ति एवं भक्त एवं भगवान भितर जो अनाविल संपर्क से संपर्क एक प्रामाणिक तथ्य हम पाखे उपस्थापना करुले भिकारी बालकर कथा पूजा पंडा सामंत मुखार श्रवण कले तेणु अनुष्ठान तरफ श्रीयुक्त पूजा पंडा को अनेक अनेक कृतज्ञता ज्ञापन करवा एवं आज आसर में आम निकट उपस्थित अच्छा श्रीयुक्त गणेश दास महापात्र महोदय जे कि दैतापति निजोगर पूज्य सभापति आम अनुरोध करवा से आमको दुई पद आशीर्वाद प्रदान करेंगे। महाप्रभु जगन्नाथ अनेक अनुभूति पाखे रही तेणु से अनुभूति दुई पद आम पाखे चाहूँगे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जगन्नाथ। महाप्रभुंकर अपार करुणा महाप्रभुंकर आशीर्वाद रे आज ये जो संध्यार महाप्रभु पाखरे आम उपस्थित समस्ते होइछे एई पंचरात्र कथामृत महाप्रभुंकर आपण मानकर मन थिबो कि नहीं कही पारुनी तथापि टिके मने पकेया पई इच्छा हला 2012 रे आपण मान मध्य पंचरात्र कार्यक्रम रे बहुत बड़ आकार रे हेतिला गुंडीचा मंदिर पाखरे समस्त को अवगत निश्चय थिबो। वर्तमान एदिर ए कार्यक्रम रे आम पाखरे मंचासन समस्त विद्वान मान को मोर प्रणाम। मंच सामने बसिथिबा श्रोता मान को मध्य भगवान आशीर्वाद एवं मोर प्रणाम। जगन्नाथ महाप्रभुंकर ए अमृत जदि आशीर्वाद नथिबो से स्थान रे आसीबा बहुत कष्ट। जगन्नाथ महाप्रभु को जो माने भक्तिर अर्घ्य प्रदान करिथांते महाप्रभु से को सब सबु टाइम रे जो क्षेत्र रे आपण मान थांतु भल मंद रे दुई हाथ टेकी जय जगन्नाथ करी यदि समर्पित भाव नहीं पारिबे निष्ठार सहित आ निश्चित भाव तांकु जहा आपनकर विलासर अर्घ्य अच्छी चरणार बिंदे जदि देई पारिबे निश्चित भाव प्राप्ति जोग हम एटा ध्रुव सत्य। महाप्रभु आज पर्यंत जगतनाथ विश्व ठाकुर से ठाकुर महाप्रभु ये गला कोविड समय 2020 कथा जाकि रथ यात्रा रथ तैयारी हम बोली आम दैतापति निजोगर समस्ते आम पाखे सामनार अच्छा श्रीयुक्त रामचंद्र दास महापात्र आम दैतापति निजोगर मिसिकी समस्ते जाई गजपति महाराज को प्रार्थना करूँ आमर से कथा हेनी आमर टीवी माध्यम कथा जे महाप्रभुंकर रथ तैयारी हो तापर रथ यात्रा हम कि नहीं आमे ताको परे विवेचना करिबा। जदि महाप्रभुंकर इच्छा थिबो ताले रथारूढ़ हेबे
ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆହା ସେ ଦିନ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା। ସେଦିନ ଆମେ ଦୁଇଥର ଯାଇଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଜେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରଥ ତିଆରି କରିବା, ତାପରେ ଯଦି ସରକାର ରାଜି ହେବେ ରଥ ଉପରେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଜେ କରିବା। ତାହା ହିଁ ହେଲା, ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗକାରୀ ସେବକ ହିସାବରେ ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗଜପତି ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବିର୍ଭାବ କରିଥିଲେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାରାଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଚାରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ, ମନେ ମନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପଚାରୁଛି ଭାଇ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲ, ନା ମୁଁ ଭାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି। କଣ ଖାଇଲ, ନା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଛି। ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଏବଂ ନିଜର ଯାତ୍ରା କିପରି ହବ ସେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଯାତ୍ରା। ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ବିଧି ଅଛି। ସ୍ନାନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ବିଧି ଅଛି। ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବାଣୀ। ତା ନହେଲେ ସରକାର ଆଜି ସେ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ରଥଯାତ୍ରା ସେଇ 2020ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାହାକି ସେବକ ମାନଙ୍କ କଟକଣାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କଟକଣାରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ପୁରୀକି ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯିବ ଏବଂ କୋଭିଡ ମୁକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ହବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ରଥଯାତ୍ରାର ବିଷୟରେ କିପରି ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ନାକୁ କେସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନା ମୁଁ କେସ୍ରେ ଅଧିକାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଯାହାକି ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଦେବା ଲୋକ। ମନ୍ଦିରର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମତାମତ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ସେ ନିଜେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରକୁ ଫୋନ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆଡଭୋକେଟ ସବୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ କୁଦି ପଡ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହବ। ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଅତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ କୋଭିଡ ମୁକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ହଉ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଓଡିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ यार विरोध होइथिले काले भक्त माने आसीबे कोन हबो असुविधा हबो सेवायत मानकर किछि असुविधा अघटन घटि जिवो रथ यात्रा किपरि हबो से मध्य भूली गले एवं पुरी जिलापाल परिचालना जगन्नाथ मंदिर मुख्य प्रशासन पाखु सांगे सांगे चिठी आसिला जे रथ यात्रा कोविड मुक्त करा जाऊ
ଏବଂ ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କୁ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି ଦିଆଯାଉ। ଚିଠି କଣ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବୋଧେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତକରଣ କରିଥିଲୁ ରଥକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା। ରଥ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା କରି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହବାର କଥା ସେଇଭଳିଆ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। କିଛି ଟିକେ ହେଲେ କମ ହେଇନି। ସୁନାବେଶ ହେଇଛି, ଅଧରପଣା ହେଇଛି ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କଲେ। ଏହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ନିଜସ୍ୱ ଯାତ୍ରା ନିଜେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇ କଥାମୃତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହଉ, ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କାଳ ନାହିଁ, ପାତ୍ର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯଦି ସମଭାଗୀ ହେଇପାରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଟେକି ସେ ଜାଗାରେ ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। 2012ରେ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ହେଇଥିଲା। ବୋଧେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥାନ୍ତା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ କେହି ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଠି ପ୍ରସାଦ ପାଉଥିଲେ 2 ଥର। ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯାହା ହଉ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ଆସି ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ସମଭାଗୀ ହେଇଛୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ महाप्रभु की जय, जय जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय, जय जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय।